पहला मास्टर अपने बच्चों को कोई शिक्षा देने वाला जो है तो वो माता है। किसी मौके पे जे अपने पिता की गोद में कदे बच्चा आके भगत ध्रुव जी बैठे हैं, उसकी दूसरी माता ने उसके मुंह से चपेड़ मार के उठा के बाहर कढ़ दिता। अज तू अपनी पिता की गोद में बन बैठता है, कल फिर तू राज भाग का मालक बन का दावा करेगा। इस वास्ते जे मेरे पेट थानी जन्म लेंदो तो फिर तू इस गोद में बैठ सकता सी। सो ध्रुव हस्ता कर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, बाहों पकड़ो उठा लिया, मन च रोस मतरेई किया। डुडो लिका मां पूछा तू स्वाणी है कि स्त्रीता। दुष्कारे मारते हुए ने रोंदे हुए ने पूछा सी, हे माता तू मेरे पिता राजे नूं ब्याही हुई राणी है कि नाल गोली चल के आई सी। तो उत्तर दिता सी, पुत्र सावाणी है जन्म दे, मैं तेरे नाने पिता राजे नूं राजे दे घर दे विच जम्मी हुई है और तेरे पिता राजे दे नाल ब्याही हुई है। तेरे जन्म लैन तो मैं पटरानी कहाया है, पर माता कारण की फिर मैनू ये चंडा क्यों वजियां, मेरी नरादरी क्यों हुई। पुत्र नाम ना भगती कर्म दृढ़ीता, परमेश्वर का नाम नहीं जपिया, निष्काम कर्म नहीं किए, परमेश्वर की प्रेमा भगती दृढ़ नहीं की, ये कारण है। फिर माता किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। वो केड़ा मैं उद्यम करा, केड़ा जतन करा, केड़ा साधन करा, जिस करके ये सारे जिहड़े दुश्मन हैं मेरे ये मित्र बन जान। जे माता कुचजी होंदी तो कह देंदी कि तेरे मतरेई का पुत्र इको एक उत्तम है, जो उसनूं तू मार लवें तो होर बाकी कोई राज का मालक है ही नहीं। इस वास्ते तू राज का मालक बन सकता है। पर यह खोटा प्रचार नहीं किया, इउं नहीं कहा, सगों कहा है पुत्र परमेश्वर आराध्य जिदू हुई है पतुत पुनीता। परमेश्वर नूं चेते करना चाहिए है, भाव भगती कर, पापियां तो भी पवित्र हो जाता है। वो माता का प्रचारिया होया 5 साल की अवस्था का बच्चा बाहर तपस्या करने वास्ते चलिया है। ऐसा दृढ़ कर दिता अपने बच्चे के मन को कि परमेश्वर की प्रेमा भगती तो बिना, सुचजे जीवन तो बिना, चंगे गुणों तो बिना राज भाग के मालक नहीं बनया जाना। सो रस्ते भावें नारदमन वर्गे मिले, उन्होंने यत्न किया, प्रेरणा की। छोटी उम्र का है, बाहर जंगल में जाके की करेगा, भुखा मरेगा, तिहाया मरेगा, जंगली जानवर तेन मार देंगे, खा जाएंगे, दुखी होगा, वापस मुड़िया। सो पिता ने भी प्रेरणा की कि पुत्र अद्धा राज भाग तेनू मिल सकता है, अद्धा मैं उत्तम पुत्र नूं दे देंगा। नारद मुनि ने फिर दोबारा प्रेरणा की कि वेख हे प्रहलाद, हे ध्रुव दे बारे कहा, हे ध्रुव वेख अद्धा राज भाग तेनू मिलता है। कहने लगा हे नारद मुनि तैनू चाहिए सी सगों होर मैनू परमेश्वर की प्रेमा भगती विच दृढ़ कर दो। वेख जिस परमेश्वर की भगती करन तुरन लगे मैनू अद्धा राज भाग अज मिल लगा, उस परमेश्वर की भगती मैनू कर ही लैण दे। सो किन्ने निश्चय दे नाल परमेश्वर नूं चेते कीता। केवल 5 महीनों दे विच सो 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारक हर सिमरत अमर अटारे। 5 महीनों दे विच परमेश्वर नूं साक्षात कर लिया। 36,000 वरा मुल्क का राज ते सदा वास्ते अटल पदवी अपने पुत्र नूं लैके देण वाली केवल एक सुचजी माता है। उस तो बाद जी वेखिए श्री रामचंद्र जी बनवास चले हैं, पिता जी की आज्ञा मन्नी है। सो लक्ष्मण दे ताई माता जी ने कहा है पुत्र श्री रामचंद्र जी नूं अपने भराता रूप करके नहीं केवल जानना, और जो सीता जी हैं उन्होंने परजाई रूप करके नहीं जानना, माता दी नहीं जान के आदर सत्कार करना और हुक्म विच रहना है। ये सोहना प्रचार करन तो किवें चढ़दी कला विच अपने भराता का साथ लक्ष्मण जी ने दिता है। फिर जे विचार के कलयुग के बारे विचार के वेखिए, सो ख्याल आया माता के मन के अपने पुत्र नूं परमेश्वर की इबादत बंदगी भगती करवानी है। फरीद की माता ने प्रेरणा की, हे पुत्र नमाज पढ़िया कर, बंदगी करया कर, इबादत करया कर, माता की मिलेगा। अज भी आम कहा जा रहा है कि फायदा की, बच्चे ने भी पूछा माता की मिलेगा। भगत फरीद जी का सुभाव शक्कर खान का सी। सो कह लगी है पुत्र तेन शक्कर मिलया करेगी, खुदा शक्कर दिया करेगा। चंगा माता मैं हर रोज नमाज पढ़िया करांगा। नमाज पढ़न तो पहला जो मुसला विछाया जाता सी उहदे थले वो शक्कर की पुड़ी बन के माता रख दिया करे, नमाज पढ़न लग जाया करे। हे माता मैनू शक्कर कित्थे मिली है? कहंदे वेख खुदा ने दे दी होनी है। जो मुसला चक के देखता थल्यों वो शक्कर की पुड़ी मिलती है। सो खा लेंदा, बड़ा खुश हुंदा है।
ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਸੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਆਖੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਦ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁਸੱਲਾ ਚੱਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਸ਼ੱਕਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਸੋ ਸ਼ੱਕ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ? ਮਾਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਪੱਤਰੇ ਭਰੂ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਵੇਖਾਂ। ਸੋ ਘਿਓ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ? ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਰੇ ਭਰੂ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ? ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਚਿੜੀਓ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਰ ਗਈਆਂ, ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਾਸ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਨੰਦ, ਕੋਈ ਰਸ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। हे ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਕਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਮਿੱਠਾ। ਸੋ ਮਖਿਆਲ ਸੋ ਉਸ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾਂ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। हे ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੁਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਟਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਤਾ, ਸੋ ਕੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇਂਗੀ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇਂਗੀ? ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਥੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਦੀਰਘ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਸਤਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ ਮਾਤਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸਰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
जो बड़ा भारी हनेरा सी, जिस बारे बचन हन गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवा, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावा। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानण हुंदियां गुरु बिन घोर अंधार। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ, ਵਹਿਮ ਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗਾੜਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਇਸਤਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਾਈ ਪਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਪਾਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਿਵਾਲੇ ਸ਼ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਤੇ ਪੰਡਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਪੁੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਭਾਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਬੂਕ ਨਾਮੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠਾ ਨਮਕ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਡਾ ਅਨਿਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਬੂਕ ਨਾਮੇ ਉਸ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾਰਗੇ ਤੇ ਮੈਤਰੇ ਦੋ ਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਣਾ ਤੇ ਅਵਧੂਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਰਿਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਪੰਡ ਜੰਮੀਆਂ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਆਂ, ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਪੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋਂ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ। ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਭਾਲਿਆ, ਪੰਡ ਹੋਵਾ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖਿਆ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪ ਤਦਾਤਮ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜੇ ਈਸ਼ਰ ਕਹਾਇਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਪ ਤਦਾਤਮ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲ ਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਿਹਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਡਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਕੱਤੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮਣਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। 1723 ਬਿਕਰਮੀ 23 ਪੋਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਿਓ। ਆਪਣਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 5 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ 5 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਔਰ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
गगन दमामा बाजे पर्यो निशाना कहाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अवजूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लड़े दीन का हेत, पुरजा पुरजा कट मेरा कबू ना छाड़ा खेत। बाबा अजीत सिंह साहब, बाबा जुझार सिंह साहब जी की कुर्बानी दी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 8 पो की रात नूं जो आप जी ने मेहर की, जो भाई बहलो के गुरदास ने बचन फरमाए हैं वारां विच, मैं प्रगटे मरदे अगंबड़ा वरी आम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, 5 प्यारियां नूं अपने चेलियां नूं गुरपा गद्दी। खालसे नूं 8 पो की रात नूं श्री चौंकौर साहब दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दित्ती। 13 पो नूं धन गुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब दे छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी 8 ते 5 साल की अवस्था दे गुरु के लाडलिया ने, गुरु के योधिया ने सो सरहंद दी नीहां दे विच अपने आप नूं चिणवा के कुर्बानी दे के ये खालसा पंथ की नींह नूं मजबूत करने वास्ते सो इट्टां की थां ते अपनियां हड्डियां और चूने ते सीमेंट की थां ते अपना खून ते मिर्ज पा के इस कौम की नींह नूं परपक्क कीता। एडियां वड्डियां भारी कुर्बानियां पोह दे महीने विच सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब ने कीतियां और किड्डा वड्डा पारी नूं सफला जिथे बनाया। सो जिन्ने ये भरम जुल्म ते वहम दे हनेरे सन सब सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने 10 स्वरूपां दे विच ये दूर कीते हन। बाणी सो बाणी मुखों उचारिया होए रोशनाई मिटे अंधियारा। उत्थे असीं विचार के वेखीए जब सतगुरु नानक साहब जी का पवित्र अवतार होया है, उस मौके ते सब तो पहला गुरु नानक साहब का सिख कौन बनिया? कदे मन में ये विचार की है? अज अमृत वेले सुते सिद्धार्थ के मन में संकल्प होया कि अज माइयां दी दीवान विच मैं की बोलांगा, कुछ आउंदा नहीं, की करांगा। पर उस मौके ते बेनती की कि हे गुरु नानक साहब तुसीं कृपा करके दसो तुहाडा सब तो पहला सिख कौन बनिया? हजूर ने फरमाया कहंदे साडा सब तो पहला सिख साडे वड्डे भैन जी बेबे नानकी जी बने। सब तो पहला गुरु नानक साहब जी परमेश्वर रूप करके वेखण वाले हम तो बेबे नानकी जी हैं। उन्होंने तो पहला सतगुरु नानक साहब जी गुरु रूप करके किसी ने नहीं कदे वेख्या है। जे किते पिता जी नाराज होंदे हन, सच्चा सौदा खरा सौदा लाभ बंदा सौदा करन तो जन नानक हर पुन बीजिया फिर टूट ना आवे हर पुन केरी। सब तो लाभ बंदा सौदा जिथे गुरु के सिख उत्थे गुरुद्वारा, उत्थे निशान साहब, उत्थे ओ गुरु नानक साहब दे 20 रुपए पुन बीजिया होया। भाव गुरु का अटुट लंगर जदों चलाउण दा खरा सौदा कीता, पिता जी नाराज होए। उस मौके ते सब तो पहला बेबे नानकी जी ने कहा पिता जी गलती कर रहे जे, परमेश्वर नूं तुसीं नाराज हो रहे हो। सो जिन्हां ने सब संसार नूं तारना है सो उन्हां बारे इन्ने क्रोप ना होवो, नाराजगी ना मन विच करो। सो सब तो पहले गुरु नानक साहब दे सिख बेबे नानकी जी होए। और गरीब नवाज सच्चे पातशाह वेई नदी द्वारा जदों टुब्बी मार के सचखंड नूं गए हन, सब लोग ही डोल गए। उस मौके ते एक बेबे नानकी जी नहीं डोले। इतिहास पढ़ के वेखो, श्री नानक प्रकाश होर पुस्तक पढ़ के वेखो, बेबे नानकी जी कहंदे ने वो सारी दुनिया नूं तारन वाले नहीं, एक दुनिया तो छोटी जी है जो कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी, रोम रोम कोट ब्रह्मांड को निवास या मानस अवतार धार दर्श दिखायो है। वो करोना खंडा ब्रह्मंडा नूं तारन वाले, तारे गिने जात तेरे तारे ना गिनात है। वो आप है छोटी जी नदी विच किवें डुब जाणगे, वो नहीं डुबण वाले, वो तारन दा यतन करन वास्ते गए हुए ने। सो वो सारे नूं तारन वास्ते गुरु नानक साहब सचखंड विच मूल मंत्र लैके आए और सब तो पहला बेबे नानकी जी नूं सुनेहा भेजिया कि तुसीं आओ संत घाट ते। सो आउण तो कड़ाह प्रशाद दी देग हजूर दे हुक्म नाल होई और सब तो पहला मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद। सब तो पहला गुरु नानक साहब जी ने बेबे नानकी जी नूं दृढ़ करवाया है।